찬양하는 사람들 비전 장로교회. 내가 진정으로 너에게 말한다. 밀알 하나가 땅에 떨어져서 죽지 않으면 한 알 그대로 있고 죽으면 열매를 많이 맺는다. 요한복음 12장 24절 말씀. 자신을 내놓는 사람들. 비전 장로교회. In man's world, it's almost common sense that the people will work the hours that they have agreed to and receive the corresponding reward in turn. I don't believe this is something specific to the 21st century. However, these days, something that we believe to be of common sense is still very difficult to realize. According to a book written by Lee Min-kyu, a psychology professor at the University of Ajo in Korea, those who deliver more than they promise will be more successful in life. However, it's rare to find such people, so we admire in man's world even those who carry out their own responsibility which they are supposed to deliver. This give and take relationship is what's so common in the man's world. But what if this was true for God's world? What would happen when people fail to keep the responsibility? In the Bible, there's an emphasis on the covenant between the man and God. The man often commits an act that violates God's covenant without any guilt. They also try to trespass and control God's domain. However, rather than prosecuting the man for his contravention, God has embraced him with grace. Here we realize a truth about God. God has no prejudice. He loves every human being, regardless whether or not he or she is a responsible person or a sinner. In God's eyes, the preferred image of human is not someone who is responsible, but someone who lives in God's grace. In other words, it's not about fulfilling one's responsibilities, but rather to bestow grace to others as you have received them. Samuel chapter 30 verses 1 to 24 describes this very well. David and his men chased the Amalekites in order to recover the possessions and families that have been stolen. Eventually, 400 of David's 600 men defeated the Amalekites and recovered the stolen possessions and families. They also took the Amalekites' own possessions as spoils of war. Some of David's followers didn't want to share what they had plundered with the 200 who fell behind. To this, David replied, "No, my brothers, you must not do that with what the Lord has given us. He has protected us and handed over to us the forces that came against us. Who will listen to what you say? The share of the men who stayed with the supplies is to be the same as that of him who went down to battle. All will share alike. I believe only those brave and wise can negotiate with God's grace. In God's eyes, 200 men who fell behind and 400 who participated in the battle share the same destiny. They all live in God's grace." In the chapter 13 of Acts, Barnabas and Paul urged the people to continue in the grace of God.
In other words, have the wisdom to fathom God's grace and have the courage to bestow the same grace to others. 하나님의 은혜. 사람과 사람이 사는 세상에서 약속대로 일하고 약속대로 받는다는 것은 비단 21세기만의 상식이 아니라 생각됩니다. 그런데 요즘 상식적으로 사는 것이 얼마나 고차원적인가, 그래서 때로는 너무나 힘겨워 보이는 삶인가 라는 생각을 합니다. 아주대 심리학자 이민규 교수가 쓴 끌리는 사람은 1%가 다르다는 책에선 약속을 넘어 더 성실히 더 많이 일해주면 더 많이 성공하고 받을 수 있다고 합니다. 그러나 저는 우리 공동체에서 벌어지고 있는 노동 환경을 볼 때 약속한 대로 책임을 다하고 피고용인, 약속한 대로 책임을 다하는 고용인만 봐도 충분히 끌리는 것 같습니다. 그러나 하나님과 사람이 사는 세상에서 만약 give and take의 방식으로 거래를 한다면 어떻게 될까요? 실제적으로 성경 가운데 하나님과 인간이 약속을 맺는 모습은 상당히 중요한 주제를 차지하고 있습니다. 그러나 인간 측에서 약속을 어기는 행동을 하게 됩니다. 그렇다고 죄송스러워하거나 언제까지 갚겠습니다 라는 식으로 하나님께 나오는 것도 아닙니다. 그들은 아예 하나님의 영역을 차지하고 통제하려 듭니다. 그러나 그 불량한 인간에게 계약에 따른 책임을 묻지 않으시고 은혜로 감싸주셨습니다. 그 은혜는 사람들에게 하나님의 진심을 깨닫게 합니다. 잘 감당하고 책임감 있는 인간을 사랑하는 하나님이 아니라 그냥 인간을 사랑하는 것입니다. 비록 그가 죄인일지라도. 그래서 하나님 앞에서 보다 인간답다는 것은 저의 소견에 보다 책임감이 있다는 것이 아니라 보다 은혜 안에 산다는 것 같습니다. 다시 말해 얻기 위해 그리고 주장하기 위해 내 책임을 다하는 수준에서의 성실함이 아니라 은혜 입은 자로서 은혜를 끼칠 수 있는 사람으로 살기 위해 성실함을 다하는 사람이 하나님이 기대하시는 인간상이라 믿습니다. 사무엘상 30장 1절부터 24절은 바로 이러한 인간상의 모습을 가장 잘 표현하는 본문이라는 생각이 듭니다. 약탈당한 재산과 가족들을 되찾기 위해 추격하던 중 200명이 낙오하게 됩니다. 그러나 다윗은 나머지 400명을 데리고 끝까지 추격하여 아말렉을 물리치고 가족과 재산, 그리고 아말렉의 재산까지 전리품으로 가지고 나오게 됩니다. 그때 끝까지 동참했던 400명의 부하들 중 어떤 이들이 낙오한 200명에게는 가족만을 돌려주고 생사고락을 같이 한 400명이 되찾은 재산과 아멜렉의 전리품을 나누어 가지자는 의견을 제시합니다. 그때 다윗은 이렇게 말했습니다. 동지들, 주님께서 우리를 지켜주시고 우리에게 쳐들어온 습격자들을 우리의 손에 넘겨주셨소. 주님께서 우리에게 선물로 주신 것을 가지고 우리가 그렇게 처리해서는 안 돼요. 또 동지들이 제안한 이 말을 들을 사람은 아무도 없소. 전쟁에 나갔던 사람의 몫이나 남아서 물건을 지킨 사람의 몫이나 똑같아야 하오. 모두 똑같은 몫으로 나누어야 하오. 용감하고 지혜로운 자만이 은혜를 거래할 수 있다는 생각이 듭니다. 하나님이 지켜주셨다는 사실에서 남은 200명과 끝까지 400명은 같은 운명의 사람들입니다. 은혜로 살아갈 뿐입니다. 사도행전 13장 본문에서 늘 하나님의 은혜 안에 머물러 사십시오 라는 바나바와 바울의 격려는 은혜를 헤아릴 줄 아는 지혜와 그 은혜를 끼칠 줄 아는 용기로 살라는 말씀과 다름없는 것 같습니다. 성실히 살아야 하는 이유가 책임을 넘어 은혜 때문이었으면 좋겠습니다.
징검다리가 되는 사람들, 비전 장로교회. 그만큼 여러분은 그리스도의 고난에 동참하는 것이니 기뻐하십시오. 그러면 그의 영광이 나타날 때에 여러분은 또한 기뻐 뛰며 즐거워하게 될 겁니다. 베드로 전서 4장 13절 말씀. 기뻐하게 될 사람들, 비전 장로교회. 구원을 베푸시는 하나님 아버지, 이 사순절 기간에 예수 그리스도를 묵상할 때 하나님께서 세상을 구원하시기 위해 이 땅에 보내신 메시아는 저희들이 기대하는 것과는 너무나 달랐습니다. 당연히 메시아라면, 구원자라면 응당 기대하는 사람들의 모습이 있을 법인데 이사야서 53장에 그려진 메시아는 저희들의 기대와는 너무나 대조되는 모습이었습니다. 그에게는 고운 모양도 없고 풍채도 없고 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 모습이 없다. 그는 사람들에게 멸시를 받고 버림을 받고 고통을 많이 겪었다. 그는 언제나 병을 앓고 있었다. 사람들이 그에게서 얼굴을 돌렸고 그가 멸시를 받으니 우리도 덩달아 그를 귀하게 여기지 않았다. 예수 그리스도는 사람들에게서 받을 영광 대신에 우리가 받을 고통을 대신 받으셨고 호사스러운 기쁨보다 우리가 겪어야 할 슬픔을 대신 겪으셨습니다. 그리고 결국 저희의 허물 때문에 찔리셨고 우리의 악함 때문에 상처를 받으셨고 우리의 평화를 위해 징계를 받으셨고 우리의 병나음을 위해 매를 맞으셨습니다. 하나님, 이 사순절 기간 동안 감히 예수를 따라 살고자 하는 보잘것없는 제 자신이 그리고 우리 비전의 성도들이 예수님이 걸어가신 길을 흉내내 보아도 될까요? 누군가를 위해 고통을 대신 받고 슬픔을 겪을 수 있을까요? 누군가의 허물 때문에 내가 찔리고 누군가의 악함 때문에 내가 상처를 받고 누군가의 평화를 위해 내가 징계를 받고 누군가의 병나음을 위해 내가 매를 맞을 수 있을까요? 자칭 예수님을 따라가는 제자로서 오늘 해가 지기 전 단 하루만이라도 저를 통해 그리고 우리 비전교회라는 공동체를 통해 예수 그리스도께서 걸어가신 발자국이 외롭지 않기를 소망해 봅니다. 우리의 허물과 죄를 위해 십자가를 지신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 기도하는 사람들, 비전 장로교회. 내가 가진 것이 다른 사람보다 작아 보여서 나는 당신이 주신 달란트를 묻어두었습니다. 당신이 돌아오기까지 그저 편하게만 살고 싶어서 나는 당신이 주신 달란트를 묻어두었습니다. 성경을 통해 들려주시던 당신의 마음을 알고 나서 묻어두었던 달란트를 다시 꺼내려 합니다.
정성 다하여 주 위에 쓰고 싶습니다. 주님 다시 오셔서 나를 만나 주실 때 잘하였도다 나를 안아 주실 때까지. 어떻게 쓰실지는 모르지만 당신께서 주신 귀한 선물 값없이 내 정성 다하여 주 위에 쓰고 싶습니다. 어떻게 쓰실지는 모르지만 당신께서 주신 귀한 선물 값없이 내 정성 다하여 주 위에 쓰고 싶습니다. 어떻게 쓰실지는 모르지만 당신께서 주신 귀한 선물 값없이 내 정성 다하여 주 위에 쓰고 싶습니다. 주님 다시 오셔서 나를 만나 주실 때 잘하였도다 나를 안아 주실 때까지. 나를 안아 주실 때까지. 아름다운 소리, 찬송하는 소리, 비전 장로교회.